प्रत्येक एंटरप्रेन्योर को प्रत्येक एमओयू को सीरियसली नहीं किभली भाव में सफल रूपायन हो पार से चेष्टित हवा दरकार एवं जो राज्य रे बा जो देश रे प्रतिबंधक अधिका इज ऑफ डूइंग बिजनेस जोटी स्टिफ अच्छी सेठी इन्वेस्टमेंट कोठी ना कोठी अफेक्टेड हबो। ओडिशा रे आरंभ होईछि 2 दिनिया उत्कर्ष ओडिशा सम्मिलनी। राज्य सरकार श्री मोहन चरण माझींकर आशा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसी उत्कर्ष ओडिशा सम्मिलनी को उद्घाटन करिसेंति। ए 2 दिनिया सम्मिलनी रे देश विदेश रु प्राय 16टी देशरु विशिष्ट शिल्पपति माने आसिकी एठारे योगदान करिथिले एवं विभिन्न क्षेत्र रे एमओयू स्वाक्षर मध्य करिसेंति। तो से विषय रे टिके अधिक आलोचना करिबा आम सह अछंती चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव साहू। सर आपण को सरकार न्यूज को स्वागत करुछि। सर ए उत्कर्ष ओडिशा सम्मिलनी आमे कहि परिबा कि आगो गत वर्ष 3टा सम्मिलनी अपेक्षा ए वर्ष सम्मिलनी किछि नियारा हेछि। प्रधानमंत्री आसिक उद्घाटन करिसेंति एवं तांकर सेई स्पीच रे जहा कि गोटे देखिबा को मिलुछि गोटे आशा माने आगो को 10-15 वर्ष फ्यूचर ओडिशा देखिबा को मिलुछि गोटे विकसित ओडिशा से विषय रे आपण को मतामत कोन कहिबे? देखंतु 28-29 तारीख 2 दिन धरी शिल्पपति एवं शिल्पर महाकुंभ उत्कर्ष ओडिशा अनुष्ठित होउची। 28 तारीख रे इनागुरेट हला एवं 29 तारीख आज द्वितीय दिन जहाँ सूचना मिलुची यह सफल प्रथम दिन रे कारण अनेक गुड़िए एमओयू साइन हवा संगे संगे एगुड़िक इन्वेस्टमेंट साइज जदि आमे देखिबा एटा 4.5 लाख कोटी पाखापाखि जोटा कि गोटे बड़ अमाउंट। द्वितीय हूँ द्वितीय दिन रे एमएसएमई एवं अन्यान्य क्षेत्र रे जो न्यू जेनरेशन जो थे अधिक रोजगार सृष्टि हो पार जो थे नुआ जेनरेशन रो इंडस्ट्री हो पार जो थे वैल्यू एडिशन हो पार से भली शिल्प जेहेतु एमओयू आज साइन हबार अच्छी एवं अनेक शिल्पपति माने आग्रह प्रकाश करछंती। आमे देखिबा कथा जे एई एमओयू आगु को किभली सफल रूपायन हबो एवं सेगुड़िक किभली राज्य पाई एवं देश पाई फलप्रद हबो सेटा होची बड़ कथा। जदियो आमे स्टेप 1 रे सक्सेसफुल हेचे किंतु परवर्ती समय रे सेगुड़िक फिजिकली जेतोले इम्प्लीमेंटेशन हबो इज ऑफ डूइंग बिजनेस लोकल हैसल्स जेमता न रहिबो लोकल माने सपोर्ट करिवे से माने जेमती द्वार द्वार न बुली तांकर सहजरे तांकर सब अप्रूवाल पाई जिवे एवं आमे गोटे सामग्रिक भाव में जो ओडिशा को देखुचु अनेक दिन धरी तार रिसोर्सेस थिबा सत्वे एगुड़िक ठीक भाव में यूटिलाइज हो पार नथिला वैल्यू एडिशन हो पार नथिला आमे निजे निजर सामग्री आत्मनिर्भरता पाई पारि नथिलु। आमे एई जो कनक्लेव माध्यम रे आमे आशा करिबु जे अधिक रे अधिका पुंजी आसीबो क्वालिटी पुंजी निवेशकारी आसीबे एवं ता संगे खूब जल्दी एमाने इन्वेस्टमेंट करिवे एवं कालीर जो चमत्कारिता मु कहबी जे माननीय प्रधानमंत्री निजे आस्तिले इनागुरेट करिया पई एवं से आश्वासन देइचंती इन्स्पायर करिचंती एनकरेज करिचंती एंड कॉन्फिडेंस गोटे देइचंती जे समस्तंकर इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करिया पई मु गारंटी दोची एवं आपणकर जो इन्वेस्टमेंट एठी सफल हबो वृद्धि पाइबो एवं आपण माने जने जने सफल उद्योगी हिसाब रे ओडिसा रे काम करिवे। एई जो आमे जे देखिबा सामग्रिक भाबे एटा खूब बड़ कथा कारण देशर जो प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी तृतीय थर पर प्रधानमंत्री होती एवं जो कहते डबल इंजिन सरकार उभय केंद्र एवं राज्य रे उभय सहयोगितार यही जो शिल्पायन कार्यक्रम आगु को निया जाय पारिबो एवं ता द्वारा जो मेजर इश्यू रोची जोटा कि आमर जो बेरोजगारी सेटा किभली दूर हो पारिबो एवं आमर रिसोर्सेस को यूटिलाइज करि परिबे तेणु एवं आजिका दिन रे जो गोटे बड़ चैलेंज होची आमर जेते नेबरिंग स्टेट अच्छे से आमर कंपिटिटर आंध्र प्रदेश कहतु छत्तीसगढ़ कहतु झारखंड कहतु वेस्ट बेंगल कहतु एवं ता छड़ा अन्य दूर राज्य माने जो माने अच्छंती तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा से माने ऑलरेडी शिल्पायन रे गोटे नेक्स्ट लेवल को जाइचंती तेणु आमे जो एंटरप्रेन्योर्स माने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड आमे सेमानंकु किबोली आम राज्य को आकृष्ट करिबा जोथि पई
ନୂଆ ସରକାର ମୂଳରୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଟ୍ରୋକୁ ଯାଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାର ଦେଶର ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ବା ଅଧିକା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ ହେବନି, କାରଣ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସେମ୍ ସୁବିଧା ଏଇ ଲୋକାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବେରୋଜଗାରୀ ଦୂର ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମାନେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କହିବା ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି କି 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ରହିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ଏମୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଛି। ଖାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ 2.28 ଲାख କୋଟି ଟଙ୍କାର ବି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଏମୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ এই ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦିଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ MOU ବା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାମାନେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ପରିମାଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଉଛି 4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ହୁଏତ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ମିଶିଲେ ହୁଏତ ଆହୁରି 2-3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ସହଜରେ ୱିଦାଉଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଡଲ୍ସ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ସେମାନେ କିଭଳି ଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ খুব এনকরেজিং রেজল্ট পাইଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ତା ଭିତରୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, ଟ୍ରାକିଂ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ MOUକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟକମିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଇକରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କର ନିରୁତ୍ସାହିତତା ବା ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ବା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ହର୍ଡଲ ଆସିବ ତାର ଭାୟାବିଲିଟି ସେତେ କମିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧିକା, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟିଫ୍ ଅଛି, ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିଛୁ ଆଜି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ କିଭଳି ସକ୍ସେସଫୁଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ସେଇଆ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପାୟନ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଇଭିନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇପାରିବା।
ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଏ ତ ଗଲା ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଦି ଆମେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆଇଓସିଏଲ୍ କଥା କହିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କଥା କହିବା ଯେମିତିକି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇଟି ହବ୍ ହବ ତ ଏଇଟା ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଓସିଏଲ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଶ୍ ରିଚ୍ ଲାର୍ଜ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ଟପ୍ 500 କମ୍ପାନୀ ଭିତରୁ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ରିଫାଇନାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 70,000 କୋଟି ଏବଂ 70,000 କୋଟିଟି ପର ସମୟରେ ସେଟା ହୁଏତ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ହେଇପାରେ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ଆଇଟି ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ହବ୍ ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯଦିଓ କିଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଲିଭିଂ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହୁଏତ ସେତିକିଟା କଣ୍ଡିସିଭ୍ ନ ହେଇପାରେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ମେଜରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ଏକ ହବ୍ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସାଙ୍ଗରେ ସମାସ୍କନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ବା ତା ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହି କାମ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଇଏ ତ ଗଲା ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ଯେମିତିକି ଶିଳ୍ପପତି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ କେମିତି କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆର ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପୂର୍ବୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆଇଟି ହବ୍ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ରୂପରେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନା ଭାରତ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ବିଦେଶର ବି ଶିଳ୍ପପତି ଆସିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକ୍ଟର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ କ'ଣ ଭାରତ ହେଉଛି ଯେଉଁ 29ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ବା ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକିରି ହେଲା ଭାରତ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3-4% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଜିଡିପିକୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାର ଜିଏସ୍ଟିପି ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ଭାରତର ଜିଡିପି ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲେଣ୍ଟି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଆଗେଇବ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ। ସାର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବେ ତ ଆ ଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେତେ ୱାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରଖିପାରିବେ ସେଟା ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜିଏସ୍ଟିପି ଗ୍ରୋଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନକୁ ଯେତିକି ଆପଣେଇବା ସେତିକି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗ୍ରୋଥ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିହାତି
निहाती भाव सार बहुत बहुत धन्यवाद आपण आलोचना आपण मैंने जमी देखुले आम सहित थिले चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव साहू थिले आम सहित आलोचना करुले विशेष आलोचना उत्कर्ष ओडिशा सम्मिलन रे किभଳି भाबरे बाहरु जो माने आसुचन शिल्पपति होई जांतु बा हमर देश देश विदेश रो 16टी देशर जो विशिष्ट शिल्पपति आछंती से पुंजी निवेश करबा पई एमओयू स्वाक्षर मध्य करि सारिलेनी एवं प्रथम दिन रे ही 4.5 लाख कोटी टंकार निवेश हेइछि मध्य निहाती भाबरे एहा करिबा द्वारा आगामी भविष्यत रे ओडिशा एक शिल्प विप्लव राज्य भाबरे परिगणित हबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन राजीव को सह सुश्री संगीता रिपोर्ट सरकार न्यूज।